हेलो एवरीवन आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्चे आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज आम सिटी एंट्रांस 2026 टीचिंग एप्टीट्यूड रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक एथर आम आलोचना करवा। तो चलतु डेरी न करी आरंभ करवा क्लास। तो देखंतु पिला माने फास्ट क्वेश्चन रही शारीरिक परिवर्तन को कौन कहुए। शारीरिक परिवर्तन को कौन कहुए? अभिवृद्धि ना विकास ना शारीरिक कार्य ना विकसित अवस्था कहवा। शारीरिक परिवर्तन को कौन कहुए? कौन कहवा मन रखिए अभिवृद्धि बोली कहवा। शारीरिक परिवर्तन को आम कहवा अभिवृद्धि। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही निम्नलिखित केउटी मानव स्वास्थ्य संपर्कित नुहे। तो चारिटी ऑप्शन देछि। तो चारिटी ऑप्शन मध्य कोडा गुटे मानव स्वास्थ्य संपर्कित कोडा नुहे। ऑप्शन ए देखंतु पारिपार्श्विक अवस्था, बी रे देखंतु श्रेणीविहीन अवस्था, सी रे देखंतु विभिन्न व्यक्ति मान संपर्क ना पितामाता मनोभाव। तो मान मध्य कोडा गुटे मानव स्वास्थ्य संपर्कित कोडा नुहे। राइट आंसर कोडा हम? राइट आंसर होउछ आपनकर ऑप्शन नंबर बी श्रेणीविहीन शिक्षादान बा श्रेणीविहीन अवस्था। एटा किंतु मानव स्वास्थ्य संपर्क नुहे। तो पारिपार्श्विक अवस्था, विभिन्न व्यक्ति मान संपर्क, पितामाता मनोभाव ये तीन हूँ मानव स्वास्थ्य पाई संपर्क, किंतु श्रेणीविहीन अवस्था एटा किंतु नुहे। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही सामान्य बुद्धि संपन्न व्यक्तिर बुद्ध्यांक केते। सामान्य बुद्धि संपन्न व्यक्तिर बुद्ध्यांक परिमाण केते हेबो? 80 ରୁ 90 देछि, बी रे देखंतु 120 ରୁ 140, सी रे देखंतु 110 ରୁ 120, डी देछि 140 ରୁ ताठारो अधिक। सामान्य बुद्धि संपन्न व्यक्तिर बुद्ध्यांक परिमाण केते हेबो? केते हेबो मन रखिबे 80 ରୁ 90 जो पिलार कि बुद्ध्यांक परिमाण 80 ରୁ 90 से पिला को हम कहबा सामान्य बुद्धि संपन्न पिला बोली कहबा। आ जो पिलार कि बुद्ध्यांक परिमाण 120 ରୁ 140 से पिला को हम कहबा श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पिला कहबा। आ जो पिलार कि 110 ରୁ 120 110 ରୁ 120 जदि थिबो ताको हम कहबा बेसी बुद्धि संपन्न पिला कहबा। आ जो पिलार कि 140 ରୁ ताठारो अधिक ताको हम कहबा असाधारण बुद्धि संपन्न पिला बोली कहबा। मन रखिबे। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्रिकेट खेलाड़ी बैट उठेले दर्शक माने मध्य अनुरूप हाथ उठे थांती। तो यहाँ गोटे केउं प्रकार अनुकरणर एग्जांपल। क्रिकेट खेलाड़ी बैट उठेले दर्शक माने मध्य अनुरूप हाथ उठे थांती। तो यहाँ गोटे केउं अनुकरणर उदाहरण? सहानुभूति सूचक ना क्रियात्मक ना अज्ञात ना ज्ञात। राइट आंसर कौड़ा हम? मन रखिए यहाँ हूँ आपंकर क्रियात्मक अनुकरणर उदाहरण। मन रखिए। तो क्रियात्मक अनुकरण क्या कहबा? जड़े व्यक्ति देखा जाउतबा क्रिया को अन्य जड़े व्यक्तिर क्रिया को परिवर्तन करिपारिले ताको हम कहबा क्रियात्मक अनुकरण कहुए। जेमती क्रिकेट खेलाड़ी बैट उठेले दर्शक माने मध्य हाथ उठे थांती। तो यहाँ गला कौन क्रियात्मक अनुकरण। आ जड़े ताली मारिले अन्य माने मध्य ताली मारती सेटा गला क्रियात्मक अनुकरण। मन रखिए। आउ सहानुभूति सूचक अनुकरण कहले कौन? मन रखिए अन्य जड़े नीरव रहिले आमे नीरव रहू, अन्य जड़े हसिले आमे हसू, अन्य जड़े रागिले आमे रागू, ताको हम कहबा सहानुभूति सूचक अनुकरण कहबा। आउ ज्ञात अनुकरण क्या कहुए? ज्ञात अनुकरण मन रखिए जानी शुणी जड़े अन्य जनकर कार्यकलाप को अनुकरण न कले ताको हम कहबा ज्ञात अनुकरण कहबा। आ अज्ञात अनुकरण निजे अजाणतरे आमे अन्य मानकु अनुकरण करिथाउ ताको हम कहबा अज्ञात अनुकरण। मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही कहेलर केउं शिक्षणर प्रवक्ता अटंती। कहेलर केउं शिक्षणर प्रवक्ता अटंती? अंतर्दृष्टि ना सापेक्ष प्रतिवर्त ना अनुबंध ना अनुकरण। राइट आंसर कौड़ा हम? राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर ए जो आपंकर राइट आंसर अंतर्दृष्टि। कहेलर
ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ କିଏ କିଏ? କହେଲର, କଫକା, ଭେର୍ଦିମାର, ଲୁଇନ୍। ଏଇ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ କେଉଁ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ କେଉଁ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ନା ପ୍ରାଥମିକ ନା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ନା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ସମୟ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ସମୟ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନଥିବା ଉପାଦାନ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା? କେଉଁଟା? ବୃଦ୍ଧି ନା ବିକାଶ ନା ଚିନ୍ତନ ନା ସ୍ମରଣ? ମନେ ରଖିବେ ବିକାଶ। ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ସମୟକୁ ଆମେ କହିବା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିବା? କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା? 13ରୁ 18 ବର୍ଷକୁ ନା 6ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ ନା 18ରୁ 40 ବର୍ଷକୁ ନା 2ରୁ 6 ବର୍ଷକୁ? କେଉଁ ସମୟକୁ କହିବା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା? ମନେ ରଖିବେ 13ରୁ 18 ବର୍ଷ। 13ରୁ 18 ବର୍ଷ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିବା। ଆଉ 6ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କହିବା? ମନେ ରଖିବେ 6ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା। ଆଉ 18ରୁ 40 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କହିବା? ମନେ ରଖିବେ 18ରୁ 40 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା। ଆଉ 2ରୁ 6 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା। ମନେ ରଖିବେ 2ରୁ 6 ବର୍ଷକୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ କହିବା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 13ରୁ 18 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କୌଣସି ନୂତନ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ? କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ? ଭୟ ନା ବିରକ୍ତି ନା କ୍ରୋଧ ନା କୌତୂହଳ? କେଉଁ ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ କୌତୂହଳ। କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କୌତୂହଳ ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି 2200 ଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଜାଣିଥାଏ? 2200 ଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଶିଶୁଟି ଜାଣିଥାଏ? 4 ବର୍ଷ ନା 5 ବର୍ଷ ନା 6 ବର୍ଷ ନା 7 ବର୍ଷ? ମନେ ରଖିବେ 5 ବର୍ଷ। ଶିଶୁଟି 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ 2200 ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ହରଲକ୍ ଖେଳର କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ହରଲକ୍ ଖେଳର କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା? ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନା ନିଜ ନୀତି ନିୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଏକ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ? ହରଲକ୍ ଖେଳର କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା? ମନେ ରଖିବେ ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ହରଲକ୍। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଠି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା? ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା ଅଛି? ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ନା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ନା ସୃଜନ ଶକ୍ତି ନା ସହନ ଶକ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସହନ ଶକ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ
ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତ ସହନ ଶକ୍ତି ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ହେଇଗଲା, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ସୃଜନ ଶକ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କହିବା। କିନ୍ତୁ ସହନ ଶକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ। ଏହା କାହାର ମତ? ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ। ତ ଏଇଟା କାହାର ମତ? କାହାର ମତ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହରଲକଙ୍କ ମତ। ମନେ ରଖିବେ ହରଲକ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସନ୍ତୋଷଦାୟକ ତଥା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ଏବଂ ଦୁଃଖଦାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ଏବଂ ବିରକ୍ତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ସନ୍ତୋଷଦାୟକ ତଥା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ଏବଂ ଦୁଃଖଦାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ଏବଂ ବିରକ୍ତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଫଳାଫଳ, ନା ଅଭ୍ୟାସ, ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ସାଦୃଶ୍ୟ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫଳାଫଳ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ସୂଚାଇ କେଉଁଟା ସୂଚାଇ ନାହିଁ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ନା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମିଶି ଚଳିବା, ନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ନା ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜାତୀୟର ନିୟମ ମାନିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ। ମନେ ରଖିବେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ। ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ସୂଚାଉଛି। ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମିଶି ଚଳିବା ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ, ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜାତିର ନିୟମ ମାନିବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ସୂଚାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଅତିରିକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ? ତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ କେଉଁଟା? କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ନା କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ, ନା ମାନଚିତ୍ର, ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ମନେ ରଖିବେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏକକ ପାଠ ଯୋଜନାରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ? ଏକକ ପାଠ ଯୋଜନାରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ? ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା, ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ନା ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା। ଏକକ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ତ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଉପରେ ଚିନ୍ତନ ନିର୍ଭର କରେ? କାହା ଉପରେ ଚିନ୍ତନର ନିର୍ଭର କରିଥାଏ? ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ସ୍ମରଣ ଉପରେ, ନା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶ ଉପରେ, ନା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ, ନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଉପାୟରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ସ୍ମରଣ ଉପରେ ହିଁ ଚିନ୍ତନର ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବହାରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବହାରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା, ନା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା, ନା ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା, ନା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା? ମନେ ରଖିବେ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବହାରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତଳ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ? କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତଳ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ? ଷାଣ୍ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା, ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା, ନା ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା, ନା କ୍ରମୋନ୍ନତି ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ତଳ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନର କେଉଁ ଗୁଣଟି ନଥାଏ?
ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେଉଁ ଗୁଣଟି ନଥାଏ? ବୈଧତା ନା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ନା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା? ମନେ ରଖିବେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ହିଁ ନଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ନଥାଏ। ତ ବୈଧତା ଥାଏ, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଥାଏ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ନଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ କହିବା। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିବା। ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ନା ସାମଗ୍ରିକ ନା ନୈଦାନିକ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରାଣାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରାଣାଶ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଟା? କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର କରେ ନା ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟେ ନା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରେ ନା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର କରେ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଭିପ୍ରାଣାଶ ସମ୍ପର୍କ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଯାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ କାମ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଯାଏ? ଶାରୀରିକ ନା ମାନସିକ ନା ଅନଗ୍ରସରତା ନା ମନ୍ଥରତା? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ ହେବ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ ହେବ? କେତେ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ 130ରୁ ଅଧିକ। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି? ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି? ଶତକଡ଼ା 2ରୁ 3 ନା ଶତକଡ଼ା 3ରୁ 5 ନା ଶତକଡ଼ା 4ରୁ 6 ନା ଶତକଡ଼ା 5ରୁ 7? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେବ ନା ଶତକଡ଼ା 3ରୁ 5। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଶତକଡ଼ା 3ରୁ 5। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଟା? ମୁଖସ୍ଥ କରି ମନେ ରଖିବା ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ନା ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଟା? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ। ମନେ ରଖିବେ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ଜନ୍ ଡୁଇ ନା କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ନା ମଣ୍ଟେସୋରି ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ ଡୁଇ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ ଡୁଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ? କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ? ଶିକ୍ଷକ ଉପରେ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପରେ ନା ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଉପରେ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ଉପରେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପରେ। ମନେ ରଖିବେ କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।